जान माल इज्जत आबरू हर किसी दी, चाहे वह मुसलमान आ चाहे किसी भी मजहब नाल तलक रखता है, उहदी उन्नी ही काबिल एहतराम है जिन्नी एक मुसलमान दी है। पहले इन्हां अफसरां नूं गिरफ्तार करो, फिर उत्थे थाणे वालिआं नूं गिरफ्तार करो। जदों ऐलान हो रहे सी, जदों ये सारा कुछ हो रहा सी, ये कित्थे सुत्ते पे सी। फैसलाबाद तो 40 मिनट का रास्ता सी जड़ा वाले दा, लेकिन हालात नूं इत्थों तक पहुंचाया गया। किथे कोई कमाद दे विच सुत्ता पिया, छोटे छोटे बच्चे ने जिन्हां ने रात ना दुध पीता ना रोटी खाधी, वो नंबर दे के अपीलां कर रहे ने कि साडी मदद करो। जिले इंतजामिया कह रही असीं सब कुछ कंट्रोल कर रहे, पुलिस कह रही है सब कुछ कंट्रोल कर रहे। अमेरिका तुहाडे मगर डांग लैके चढ़ गया, तुहाडे अपने जिहड़े साबक सियासतदान ने वो डांगा लैके तुहाडे मगर चढ़ गए कि तुसीं अन्ने सी। किन्ने अफसर तुहानूं ला दिता। एक फोटोग्राफर ने SSP ऑपरेशन साहब ने जनाब ओहदा गिरेबान फड़ के ओहदे कपड़े पाड़ के मारे, मोबाइल खो लिया, उन्हां दा कैमरा खो लिया, ओहदे मोटरसाइकिल नूं लत्तां मारियां। किहड़ी मखलूक हो, कित्थे आए हो? ना तुहाडे कोल डकैतियां ते काबू पैंदा वा, राहजनी ते काबू पैंदा वा, मोटरसाइकिल चोरी, बैंकां दे बैंक डाकू लुट के लैके जा रहे, शहरां दे शहरां नूं लोग अग ला रहे, वो तुहाडे कोल नहीं रुकण दी ते तुसीं काहदे अफसर हो? यहाँ के मुसलमान भाइयों का जिन्होंने ऐसे हादसे में वो खुद आग में कूदे, ये मेरे साथ खड़े हैं, कुछ और हमारे मुस्लिम भाई भी मेरे साथ हैं, इन्होंने बड़ी मदद की, लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाया। मैं समझता हूँ रियासत नाकाम हुई है। यहाँ पे 9:30 बजे आ रहा है। मैं IG साहब से मुतालबा करूंगा उसको डिसमिस किया जाए और ये जो बलाल सलैरी इसको आइंदा किसी भी इलाके में लगाया ना जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कल फैसलाबाद के इलाके जड़ा वाले दे विच एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पहले तो असीं उस वाक़े नूं डिस्कस करते हैं कि सुबह 5 बजे इतला मिली कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, तो उहदे ते मुसलमानां दा गमो गुस्सा, एहतजाज जायज़ आ। बिल्कुल पुरअमन रह के एहतजाज करना चाहिए। जान माल इज्जत आबरू हर किसी दी, चाहे वह मुसलमान आ चाहे किसी भी मजहब नाल तलक रखता है, उहदी उन्नी ही काबिल एहतराम है जिन्नी एक मुसलमान दी है। चलो अगे चलते हैं। असीं 5 बजे वाक़या पेश आया, उन्हां बंदियां ने 15 ते कॉल की, 15 ते पुलिस का रिस्पॉन्स जिहड़ा सीगा वो लेट आया, ना रिस्पॉन्स आया। मसीतां दे विच ऐलान होना शुरू हो गए, फ्लैक्सां बनना शुरू हो गईयां, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, लेकिन हसबे रवायत साडी पुलिस जिहड़ी आ वो नाअहल और नाकाम साबित हुई। इस सारे सिनैरियो दे विच कोई मौके ते नहीं पहुंचा, किसी बंदे ने नहीं कोशिश की कि बंदे इकट्ठे ना होण। अगर बंदे इकट्ठे होण लग गए आ, 6000 तो 5000 बंदे का कहा जाता कि उत्थे इकट्ठा हो गया, तुहाडे कोल सिक्योरिटी ब्रांच, तुहाडे कोल स्पैशल ब्रांच, तुहाडे कोल थाने की नफरी, तुहाडे कोल जिले की नफरी, तुहाडे कोल पुलिस के आला अफसरान, तुहाडे कोल सारा कुछ मौजूद आ। कोई बंदा भी उत्थे जाके इन्ने वड्डे मौप नूं कंट्रोल नहीं कर सकिया। एक फर्दे वाहद उन्हें जिन्हें कुरान की बेहुरमती की आ, उहदी गलती नूं, उहदे उस फेल नूं तुसीं दो मजहबां नूं आमने सामने लिया के खड़ा करवा दिता। इहदे विच साडी जिली इंतजामिया और साडे पुलिस के अफसरान की सरासर नाअहली आ। हुण जी IG साहब राती आए ने, चीफ सैकटरी साहब राती आए ने, एक आला सतह की कमेटी बनाती। जनाब आला सतह की कमेटी इदां ना बनाओ, पहले इन्हां अफसरां नूं गिरफ्तार करो, फिर उत्थे थाणे वालिआं नूं गिरफ्तार करो, इन्हां दी इंक्वायरी करो कि जदों लोग इकट्ठे हो रहे सी, जदों ऐलान हो रहे सी, जदों ये सारा कुछ हो रहा सी, ये कित्थे सुत्ते पे सी। इन्हां दा काम सीगा कि बर वक्त पहुँचते, बर वक्त पहुँच के उस जिस बंदे ने हरकत की है उन्होंने गिरफ्तार करके काम कर देंगे। मेरे को हम तस्वीर आईयां, तस्वीर देख के यकीन करो कि रोना आन डिया। वैसे ही वो ਜਿਹੜੇ हसाई खानदान उत्थे रहिंदे सी, वो विचारे किते कोई कमाद दे विच सुत्ता पिया। छोटे छोटे बच्चे ने जिन्हां ने रात ना दुध पीता ना रोटी खाधी, ना कोई गल ना कोई बात, कमादां सुत्ते पे आ, कोई चरी दे विच सुत्ते पे आ, ते कोई इदां दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सुत्ते पे। एडा एडा मोटा उत्थे मच्छर आ, ते थल्ले वो नंबर दे के अपीलां कर रहे ने कि साडी मदद करो। जिले इंतजामिया कह रही असीं सब कुछ कंट्रोल कर रहे, पुलिस कह रही असीं सब कुछ कंट्रोल कर रहे। भाई सब कुछ कंट्रोल कर रहे तो उन्होंने विचारिਆਂ ਨੂੰ लिया के अपने घरां 'ਚ भी सवाओ ना, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਢਮਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
मैं फिर आईजी साहब ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, मैं फिर वजीर आला साहब ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, मैं चीफ सैकटरी साहब ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਰੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 7000 ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ 5000 ਬੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 6000 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਤੋਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਅਲੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 2 4 5 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਰਾਸਰ ਸੁਸਤੀ ਨਾਹਲੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਨਾ ਸੀਪੀਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਆਰਪੀਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੌਲਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਪੀਓ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਰਪੀਓ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਚਿੱਟ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 7 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ मिहरबानी है। फिर यहाँ के मुसलमान भाइयों का जिन्होंने इस ऐसे हादसे में वो खुद आग में कूदे, ये मेरे साथ खड़े हैं, कुछ और हमारे मुस्लिम भाई भी मेरे साथ हैं, इन्होंने बड़ी मदद की, लोगों को सेफ जगह पे पहुँचाया। मैं समझता हूँ रियासत नाकाम हुई है यहाँ पे बेशक। और ये बिलाल सलहरी जो भी हैं मेरे, चाहे जितने मर्जी किसी से हो तलक वास्ता इस्लाम दुआ, और SHO हालांकि अच्छा वाला SHO मंसूर सादिक, उसको सुबह 7 बजे 7:15 बजे के ये कह रहे हैं और वो नहीं आया यहाँ पे, 9:30 बजे आ रहा है। मैं आईजी साहब से मुतालबा करूँगा कि उसको डिसमिस किया जाए और ये जो बिलाल सलहरी इसको आइंदा किसी भी इलाके में लगाया ना जाए। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋ ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਸਕਣ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, SSP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਡਈ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਡਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਡੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਡਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।